ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। क्या सानू लिस्ट ही दे दे, किसी का पता कोई नहीं। झूठ ते झूठ, प्रचार ते प्रचार। थोड़े घरे तो नहीं कैप्टन आया सी? कदे कैप्टन साहब लंघे जी पिंडों? कदे हैलीकाप्टर लंघिया? अच्छा, थोड़ी तो बाली माड़ी के कदे सुपने च आया? वैसे नाई आवे ते चंगा, जी दे आ जांदा ओदा तां कूंडा ही कर जांदा। दसो ओह पच नौकरियां दे लाउंदे फिरदे कि लोन लैण वाले नूं पता नहीं लग रही, देण वाले दा सानूं पता नहीं लग रहा। असीं किहा सानूं लिस्ट ही दे दे, किसी का पता कोई नहीं। झूठ ते झूठ, प्रचार ते प्रचार। आ वेखो, इस तो माड़ी गल की हो सकदी? तुहानूं शायद पता नहीं, उस किसान दे थोड़े घरे तां नहीं कैप्टन आया सी? कदे कैप्टन साहब लंघे जी पिंडों? कदे हैलीकाप्टर लंघिया? अच्छा, थोड़ी तो बाली माड़ी के कदे सुपने च आया? मैं पुछदा हुन्ना 3 तरीके दे लोग मैनूं अज तक लभे आ। कई तो कहंदे नहीं जी साडे असीं उहनूं वेख्या, नेड़ेों देखिया। कई कह दिंदे, कईयां नूं मैं पुछदा कहंदे नहीं जी इत्थों हैलीकाप्टर लंघ के गया सी, असीं हैलीकाप्टर च उहनूं वेख्या। कई मैनूं कह दिंदे नहीं जी साडे तां सुपने च आया सी। ते चौथा एक थोड़े वर्गे वो भी ने जिहड़ा कहंदा साडे तां सुपने च भी नहीं आया। वैसे नाई आवे ते चंगा, जी दे आ जांदा ओदा तां कूंडा ही कर जांदा। इसलिए मेरे वीरो, ये चंगा ही काम होया जिहड़ा नहीं आया। अज भी ना मूंह लायो जे इन्हां च कोई आवे। और मेरे वीरो, कराउणा की है जे कैप्टन कोल, जिहने देना कुछ नहीं, जेब च भावें कुछ कट जे। मैं तां कहना हुन्ना, मैं कांग्रेस नूं विधान सभा च यह गल कही, मैं कहा एडी तां जेब कतरे दी मैं सफाई नहीं वेखी जिन्नी थोड़ी सफाई हत्थ दी मैं वेख ली। सारा पंजाब ही ठग मारिया तुसीं तां, मैं छड्डिया ही कोई नहीं। मुंडे बैठे आ, इन्हां नूं की कहता है जे मोबाइल लैके देवां, दे तेरे दी फार्म दे, राजू तू भी भर दे, लाल सिंह तोरा भी भर दे। कईयां ने तां मेरा भी भरता मजीठियों कि वोट तां तैनूं पावांगे, मोबाइल कैप्टन वाला ले ले। फिर मिले जी, ये वजी घंटी जी, ये बापू वाले दी भी वजन तो उठा दू ये जा कैप्टन है। इसलिए मेरे वीरो, एक तो हुंदा ना वो जेड़े बेचारे मैं टीचरां दी गल सुणाउंदा सी, मैं कईयां नूं मिल पे, मैनूं मैं कहा फिर की बनिया यार, तुसीं मोती महल जाके आए सी, कोई सेवा? कहंदा बड़ी सेवा होई साडी। कहंदा सेवा, कहंदा पुछो ना जिन्नी साडी हो गई, रब करे किहे दी ना होवे। ऐली मंगट भी ये जी गल करदा जी, ओह जी सेवा ओह जी टीचर साहिबानां दी भी हो गई। मैं क्या हुंदा की सी? कहंदा भाई साहब तुहानूं तां वध पता, माझे वाले तुहानूं तां वध पता होना भाऊ जी। थाने च जे जाईदा ना, एड्डी एड्डी डांग पई हुंदी। उत्थे गए ना, किहड़े किहड़े गए? मैनूं अज तक इधर ले जापदे 2-4 जिहड़े जिन्हां नूं ओह च लिखिया हुंदा, होए तेरे दर्शन हुण दिन वधिया लंघूगा। जां जदों दूजी वारी डांग पवे, फिर कहंदा आ मिल सज्जणा, होए विछड़ियां दे मेले। अहे जे ओ डांगा पईया साडे, कहंदा साडा बाना की है इत्थे? कहंदा इत्थे सुणदा कोई? ओ विचारी आप दी घर दी तां मोबाइल चुकदा नहीं, साडा किहने चुक लैना? इसलिए मेरे वीरो, ये आप दा भी बचाव करो ते पंजाब दा भी बचाव करो। और वड्डी गल वेखो, बुद्ध सिंह किसान एक है जिहदे घरे कैप्टन अमरिंदर सिंह आप चल के गया सी, ओहदा पिंड नोट कर लिओ। आ प्रैस वाले वीरां नूं भी मैं कहना, ये गल पुछिओ मेरी जरूर। कैप्टन अमरिंदर सिंह 13,000 पिंडां चों एक दे घर गया सी। बुद्ध सिंह दा नाम पिंड कोटली, सूरत मल्लियां, हलका डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर, जिहदे काजू बादाम चाह छक के आया। फार्म कैप्टन ने आप भरवाया, घुग्गी कैप्टन ने आप मरवाई। 2 हिस्से फार्म दे कीते, कोदे कोल रख तक आपदी जेब च पा लिया। ते बुद्ध सिंह नाल बनी की फोटो भी बुद्ध सिंह दी लाई कर्जा माफी ते बनिया की बुद्ध सिंह दा पता किसे नूं? ओहदी कुरकी शुरू हो गई। ਉਹ बेचारा कैप्टन नूं आवाज़ां मारे, मगर कैप्टन कित्थे सुणदा सी। अखीर च ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ, ਮगर ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ। और मेरे वीरो
ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੂੰਜੇ ਖਾਂਜੇ ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਪੰਜੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਿਲੂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਖੰਡ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਬੀਰ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਊ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆਈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਸੰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਿਓ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੁੱਛਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਨਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ, ਨਾ ਪਲੇਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਸਪੇਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਦੀ ਵਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਏ ਆ, ਹੀਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰਾ ਇਹ ਲਿਆਏ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਊ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਥਾਣੇ ਦਾਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਐਡਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਐਡਾ ਲਾਇਕ ਸੀ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਨਲੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਖੜ ਲੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣ ਜੋਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਵਾਤਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆ ਭਾਊ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ, ਆ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਊ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਓ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਵਿਖਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੈਮਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਓ ਜੀ ਜਕਾਰਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਆ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਆਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਬ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਬ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ?
ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੇਰਗਰਦੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3000 ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। 25 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਲੜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੌਮ ਖਾਤਰ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ ਸਾਹਬ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੁਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਾਖਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਪ੍ਰੇਮਾ। ਫੜ ਲਾ ਪੂਛ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੀ, ਉਹ ਚਕਾਤਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਤੇ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ, ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਤਾ ਕੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਚੈਨੀ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਲੁੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਰਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੀਵਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਭੈਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੋਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਏਡੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਠੱਗ ਲਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਠੱਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੱਗ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਠੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਊ ਬੱਲੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊ ਕਿਹੜੀ ਟੀ, ਤੇ ਆਪੇ
ਹੀਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੀ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਬਾਹਲਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਲ ਹੋਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੱਪ ਦਿਓ ਕਿੱਲੀ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਵੱਟੇ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ